അവരുടെ അടുക്കൽ വരുത്തി അവരെ താഴ്ത്തി അവരെ പോലെയുള്ളവരുടെയാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് അരുൾ ചെയ്ത് ഈശോയുടെ ഈ സ്നേഹക്കൂട്ടായ്മ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈശോയെ പോലെ ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും നമുക്ക് വളരാൻ ശ്രമിക്കാം. ദൈവകൽപ്പനകൾ പാലിച്ചും ദൈവാരാധന നടത്തിയും മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ചും വളർന്നു വന്ന ഈശോയെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാക്കാം. ഒരിക്കലും നമ്മെ പിരിയാത്ത കൂട്ടുകാരൻ. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനായ ഈശോയെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഗാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രകാശം പകരുവാനായി ഈശോയെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം. Next, I call upon Reverend Father Joseph Tutu, Holy Childhood President Lena Elizabeth, Reverend Sister Father Joyce, Reverend Father Benjo Kaitaran, Mr. Sriman Srimati Francis, HM Reverend Sister Shifi Tom, Holy Childhood Animator Reverend Sister Rinzi for lighting the lamp.
you everyone. അടുത്തതായി വെൽക്കം സ്പീച്ച് അൽഫോൺസ് ജോസഫിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Respected fathers, sisters, teachers, parents, and my dear friends. It's indeed a great time for us today, my friends, of the primary classes to celebrate the feast of Holy Child or Tirubala Satyam on the second Sunday of February. I am very happy to see all of you this morning and extremely grateful to God to stand here and welcome you all. It's for the first time in this academic year that we have gathered here to nourish and nurture our minds spiritually. Let's thank God and use this opportunity to appreciate and enlighten each other and recall our holy childhood activities this year. At this juncture, on behalf of everyone gathered here, I extend my heartfelt welcome to our vicar, Reverend Father Joseph Puttur, whose able guidance, care, and hard work takes us ahead in our holy childhood activities and life. We welcome you, Father. It's our pleasure to welcome you, Reverend Father Joyce, who's our catechism director to this event. We welcome you, Reverend Father Joyce. Our special welcome goes to our new assistant vicar, Reverend Father Benjo. We welcome you, Father. We look forward to hear from you. It's my honor to welcome our catechism headmistress, Sister Shafi Khan, to the backbone of our catechism learning. We welcome you, Sister Shafi Khan. With a grateful heart on behalf of everyone gathered here, I welcome our holy children and matron, Sister Lindsay, to guide us and work hard for this event. We welcome you, dear sister. We are very glad that dear teachers who teach us to pray and help others are here with us and organize this Holy Childhood Day. Their meeting. We're thankful heart you for you and the catechism staff a very warm welcome to this event. We also welcome the Thai Guardian Heart to this function. We're proud to welcome our Holy Childhood President, Miss Lena Elizabeth, to this feast day. Nothing is small in the eyes of God. I appreciate the effort you have put in, and I welcome you, my dear friends, who have come to give life to this event, in spite of the current situations, to make this event a grand success. Once again, I welcome all of you who have gathered here to this Holy Childhood Day. Let our meeting be a spiritual bliss. Thank you. Take care. Dear Alphonse Joseph. Report by Reverend Sister Lindsay వేదికకి క్షണിക്കുന്നു. Tirupati Satyam Report 2020-2021. Train up a child in the way he should go, and when he is old,
The bid not to depart from it. Proverbs 22:6. Tiruvanasakyam or Holy Childhood is an association of children who have not received first Holy Communion. It is an organization set up to promote the religious life of growing children and instills wisdom and Christian values in them so that they grow up as valuable for the family, the church, the society of God. Origin of Tiruvanasakyam. Holy Childhood or Tiruvanasakyam is primarily established in 1843. Bishop Charles E. Corbin Jackson, the Bishop of Nancy Diocese in France, is founder of this association. In 1922, Pope Pius X declared this association as one of the church's pontificate organization. In 1950, Pope Pius X addressed the World Catholic Church Institute this organization every parish for younger children who have not received Holy Communion. Holy Communion or Tiruvanasakyam celebrates its feast on second Sunday of February every year. Tiruvanasakyam is established in Holy Family Zero Malabar Catholic Church, Arizona in 2011 by the guidance of Reverend Father Matthew Kunjinat. Children are the future of the church and nation. As parents, Catholics, it is our responsibility to bring them up in the faith and grace of Jesus Christ. The main aim is to make the little children filled with love for infant Jesus, to encourage them to do little services motivated by the love of infant Jesus. He who loves his son chastises him often, that he may be his joy when he grows up. Sirach 31. Patron infant Jesus. Sub-patron Mother Mary, Saint Joseph and Guardian Angel. The general body meeting were held on 27th September 2020 at 12 p.m. The presidential address was given by our speaker, Reverend Father Joseph Puthur, and presentation given by Reverend Father Joyce Rathnapedil and Father Shindo Dubey. The main aim of meeting was election. The elected members of body children are following: President Rena Elizabeth, Vice President Daniel Eby, Secretary Richard N. Guinness, Joint Secretary Anila Grace, Treasurer Maria Jasmine. The animated Sister Lindsay Edward, the authorized elected members, as well as the pre-elected members, with prayer and blessing of our vicar, Reverend Father Joseph Puthur. We wind up the meeting. Thank you. Thank you, sister. Next, I call upon Reverend Father Joseph Puthur to deliver the inaugurated address. വേദിയിലായിരിക്കുന്ന കൊച്ചച്ഛൻ വാഴപ്പെട്ട ബെഞ്ചോച്ച, അതുപോലെ തന്നെ വികാരന്മാരെ, കാറ്റീസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡ്മിസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന ഷെഫിക്കോ, തിരുവാതിരസംഘത്തിന്റെ ആര്യനായിട്ടായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ വിൻസി, അതുപോലെ തന്നെ തിരുവാതിരസംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കളെ, കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവരും സുഖമാണോ? ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഈ മാസ്കുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ തിരുവാതിരസംഘ ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നമ്മള് അമ്മമാരുടെ മാതൃദിനം, യുവജന ദിനം യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, CML ദിനം കാറ്റീസം 5 മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളും പ്രത്യേകമായ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആഘോഷിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് തിരുവാതിരസംഘ ദിനം. 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 4ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ദിവസമാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കാറ്റഗിസത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ വരാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറ്റഗിസത്തിന് വരാൻ പറ്റാതിരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുപറ്റി കാറ്റഗിസത്തിന് വരാൻ പറ്റാതിരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറ്റഗിസത്തിന് വരാൻ പറ്റാതിരുന്നത്? പറയുമൊക്കെ കൊറോണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊറോണയൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഏകദേശം കൊറോണ മാറിയിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പ്രാക്ടീസിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പാരന്റ്സിനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് താല്പര്യം ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പള്ളിയോടും മറ്റു കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ ചേർത്ത് നിർത്തി അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നതിനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുകയാണ്. മാതാപിതാക്കള് കഷ്ടപ്പെട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ്, അവർക്ക് വേണ്ട പരിശീലനമൊക്കെ കൊടുത്ത ടീച്ചേഴ്സ്, ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച മൂത്ത ചേച്ചിമാരെ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതിനെ ആദ്യമേ നന്ദി പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘടനാ തലത്തിലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടില് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു, ഇത് 1800 ആ സമയത്ത് സ്ഥാപിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ചില നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില ഇടവുകളിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ സംഘടനയെ നമ്മൾ പരിപോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാറ്റഗിസം ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുക. ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം അധികം പരിപാടികളൊന്നും നടത്താനായിട്ട് സംഘടനാതലത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെങ്കിലും അതിന് കൾമിനേഷനായിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗിസം ഈ മാസം അവസാനിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ കാറ്റഗിസം ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഒരു കൾമിനേഷനായിട്ട് പരിപാടിയുടെ കൾമിനേഷനായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ദിവസം തിരുവാതിരയ്ക്ക് ദിനമായിട്ട് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വേറെ ദിവസം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് അധ്വാനിച്ച എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ നാളെ ഇവരാണ് കൈകാര്യമായിട്ടും മാതൃസംഘം, പിതൃവേദി, അതുപോലെ തന്നെ യുവജനവേദി എന്നീ സംഘടനകളുടെയൊക്കെ അംഗങ്ങളും ഭാരവാഹികളുമായിട്ട് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഒക്കെ കാഴ്ചവെക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ചായവും അവരെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഘടന രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മളൊരു വെൽക്കം സ്പീച്ച് കേട്ടു. അൽഫോൻസിന്റെ എത്രയോ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വലിയ ആൾക്കാരെ പോലും ഇങ്ങനെ പറയുക, വേണ്ട സ്നേഹം അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവൻ പ്രസംഗമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പരിശീലനമൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പാട്ടുകൾ, ഡാൻസുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കാണാം. നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റേജിലെ സ്ഥാനമൊക്കെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയാണ് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു വെറൈറ്റി പോലെയുള്ള ഒരു പരിപാടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതൊരു നമ്മുടെ സംഘടനാത്മകമായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഘടന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘടനയായിട്ടല്ല പറയുന്നത് തിരുവാതിര. ഞാൻ ഇന്നലെ അവിടെ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ രൂപങ്ങളുടെ അവിടെ ജനലടയ്ക്കാൻ പോയി. അപ്പോഴാണ് ഈ ഉണ്ണീശ്വരയ്ക്ക് അവിടെ കണ്ടത്. രാവിലെ ഞാൻ സിബിയോട് പറഞ്ഞു, സിബി അവിടെ ഉണ്ണീശ്വരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ കൊണ്ടുപോവാ, ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ണീശ്വര ആളുകൾ കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ രൂപങ്ങളുടെ ഒരു മുറി അവിടെ ഉണ്ട് മോളിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഉണ്ണീശ്വരനെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ണീശ്വരാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മാതൃക. വിശുദ്ധ സാധാരണ പിതൃവേദിക്ക് അവസരപിതാവ്, മാതൃവേദിക്ക് മാതാവ്, യുവജനങ്ങൾക്ക് അൽഫോൻസമ്മ, പിന്നെ തോമസ് മോൾ, അങ്ങനെ പല വിശുദ്ധരാണ്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ണീശ്വരൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രതിഷ്ഠയായിട്ട്, അവരുടെ മാതൃകയായിട്ട് സഭ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഈശോയുടെ ജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 12-ാം വയസ്സിലാണ് ഈശോയെ ശരിക്കും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ണീശ്വരയെ മാതൃകയായിട്ടാണ് ഈ തിരുവാതിര സംഘത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ണീശ്വരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ, വളർത്തിയെടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. കുഞ്ഞു മക്കള് ഉണ്ണീശ്വരയെ പോലെ, ഉണ്ണീശ്വരയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അവൻ
മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു, അവൻ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു. ഉണ്ണീശോയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഉണ്ണീശോയുടെ പ്രായത്തിലെ ഉണ്ണീശോയെ കുറിച്ച് അവനെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനായി വളർന്നു വന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് വളർന്നു വരണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളായിട്ട് വളർന്നു വരണം. അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് വളർന്നു വരണം. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ സഭയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് വളർന്നു വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിന് ഈശോയെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ഈശോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായി ജീവിച്ചു, അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെരുമാറണം. നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തില് ചെറിയ കുട്ടികൾ വലിയ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തിക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾ വലിയ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റുകാരായിട്ട് മാറും. ഇങ്ങനെ കാശ് സൃഷ്ടിക്കുക, അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചില സ്ഥലത്തെ സാധനം കുട്ടികളുടെ പെൻസിൽ മോഷ്ടിക്കുക, അത് മോഷ്ടിക്കുക, ഇത് മോഷ്ടിക്കുക ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കോപ്പി അടിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല പിള്ളേരാണ്. കോപ്പി അടിക്കില്ല, പെൻസിലും കാര്യമൊന്നും കട്ടെടുക്കില്ല, പപ്പയുടെ മമ്മയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സിൽ നിന്നും പണെടുക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത നല്ല കുട്ടികളാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈശോയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈശോയോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് വളർന്നു വരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് വളർന്നു വരാൻ ശ്രമിക്കാം. അതിനെ നമുക്ക് ഈശോയെ പ്രത്യേകം ഈശോയുടെ ഭക്തിയെ വളരാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഉണ്ണീശോയുടെ സുഹൃദയമൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിസ്മസിനോടനുബന്ധിച്ചൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ചെല്ലാറ്. എല്ലാവരും ഉണ്ണീശോയെ ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഉണ്ണീശോയെ ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ നമ്മൾ സുഹൃദയം പോലെ നമ്മൾ ചെല്ലാനൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാം. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചെല്ലാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രാർത്ഥനകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ എപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മാതാപിതാക്കൾ അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഈ ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാവിധ നന്മകളും എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സംഗീതത്തിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. അടുത്തതായി ജോവൻ മരിയ പിറ്റിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Psalms chapter 23. The Lord is my shepherd, there is nothing I lack. In green pastures you let me rest. To save waters will lead me. You restore my strength, you guide me along the right path. For the sake of your name, even when I walk through a dark valley, I fear no harm, for you are at my side. Your rod and staff give me courage. You set the table before me as my enemies watch. You anoint my head with oil, my cup overflows. Only goodness and love will pursue me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord for years to come. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Thank you. താങ്ക് യു മറിയ. അടുത്തതായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബെഞ്ചോ അച്ഛനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈശോയിലേറെ സ്നേഹം അറിയിച്ച സിസ്റ്റേഴ്സ്, കൈക്കാരന്മാരെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഈശോയ്ക്ക് എനിക്ക് ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ. ബൈബിളിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം? എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ? 73 പുസ്തകങ്ങൾ. ഇതില് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിനും ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമമാണ്. പഴയ നിയമം മുഴുവനും ചരിത്രമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പുതിയ നിയമം കൊച്ചു കൊച്ചു കഥകളാണ്. എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കൊച്ചു കഥകൾ കുഞ്ഞെ പിള്ളേർക്ക് വരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കഥകൾ പറഞ്ഞത്? ഈശോ കഥകൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കഥകളിലൂടെയാണ് ഈശോ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളാണ് അതിനെ തിയോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ തലയ്ക്ക് കയറാത്ത തലത്തിലൊക്കെ ഗഹനമായ ഒരുപാട് ചിന്തകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചത്. ഈശോ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കഥകളായി. കടുകുമണിയുടെ ഉപമ, മുന്തിരിച്ചെടിയും ശാഖകളുടെ ഉപമ, ദൂർത്തപുത്രന്റെ കഥ, അങ്ങനെ കഥകളിലൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഈശോയ്ക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ മനസ്സാണ്, കുറച്ച് മക്കളുടെ മനസ്സാണ് ഈശോയ്ക്ക് മുഴുവൻ. അതുകൊണ്ടല്ല ഈശോ മരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് മരിച്ചത്. 91 സങ്കീർത്തനം സങ്കീർത്തനം പാടിയിട്ടാണ് ഈശോ മരിക്കുന്നത്. നമ്മള് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിള്ള മനസ്സിൽ കള്ളമില്ലായിരുന്നു. വളരെ നിഷ്കളങ്കരായ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ കൂടെയാണ് ഇവിടെയായിരുന്നത്. സത്യത്തിലേക്ക് കടന്നെത്തുമ്പോൾ അസൂയയാണ്, ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇവരെ പോലെയൊക്കെ ആ ഒരു ബാല്യകാലത്തിലേക്കൊന്ന് നടന്നു പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മനോഹരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടു. ഈ രണ്ടുപേര് നല്ല കിൺമങ്കാച്ചി, തൃശ്ശൂർ ഭാഷയുടെ കിൺമങ്കാച്ചി അവതരണങ്ങൾ എന്താ അത്ഭുതമായി പോയിരിക്കും. മൈക്കിന്റെ വൈപ്പോഴോ മൈക്ക് സ്ഥലത്തിന്റെ വൈപ്പോഴോ എങ്കിലും അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ കിടന്ന് അവരെടുത്ത്. അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് അവര് സംസാരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടപെടാൻ പേടിയുള്ളതും കുഞ്ഞുമക്കളുടെ അടുത്താണ്. കാരണം ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതലും ഇവർക്കാണ്. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഞാൻ പരിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു ഉണ്ണി, ഒരു 3ാം ക്ലാസ്സുകാരെന്ന് പറയാം, ഞാനിനി അച്ഛൻ്റെ കുർബാനയ്ക്ക് വരില്ല, ഞാൻ ദൈവം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അച്ഛൻ്റെ കുർബാനയ്ക്ക് ഞാൻ വരില്ല. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചു, ഇല്ല എനിക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല, ഇനി ഞാൻ പള്ളിക്ക് വരില്ല. ചോദിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ പറയാണ്, അച്ഛൻ കുർബാനയുടെ നേരത്തെ വലിയ അപ്പം എടുത്ത് പറയും, ഇത് എന്റെ ശരീരമാണ്, നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കും. അതൊരു കുർബാന സ്വീകരണത്തിന്റെ നേരത്തെ അച്ഛനെ ഭക്ഷിക്കും. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛൻ ചെറിയ അപ്പം കൊടുക്കണം, അച്ഛൻ ആ വലിയ അപ്പം മുഴുവനും അച്ഛൻ കഴിക്കും. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ ചെറിയ അപ്പം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അപ്പം കൊടുക്കും. ഞാൻ ഇനി പള്ളിക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഒരു പക്ഷേ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ നിങ്ങളെല്ലാവരും പല ചിന്തകളിലാണ്, പല ലോകത്താണ്, പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകളിലാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ എന്തുമാത്രം, ആ കൊച്ചു പറഞ്ഞത് ഒരു തമാശയായി തോന്നാമെങ്കിലും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ഓരോ ഭാഗവും അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. അത്രമാത്രം ആ കുർബാനയിലെ ഓരോ അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വൈദികൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന തൊട്ട് താഴെയാണ് കുഞ്ഞുമക്കളൊക്കെ നിൽക്കുക. അത്രമാത്രം അവർ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അർത്ഥം അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത്, പക്ഷെ തമ്പുരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ നിഷ്കളങ്കത തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ല ഈശോയുടെ 12 ശിഷ്യന്മാരും തല്ലുകൂടിയപ്പോ തമ്പുരാൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ മടിയിരുത്തി പറഞ്ഞത്, നിങ്ങള് ഈ കുട്ടിയെ പോലെ അറിയിക്കാം, ഈ മക്കളെ പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം. തീർച്ചയായും ഈ മക്കളെ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോടാണ് പറയാനുള്ളത്. ഈശോ കുരിശിൽ കടന്നുകൊണ്ട് അവസാന ശ്വാസം വലിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, പിതാവേ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് അമ്മ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുമ്പോ, പാല് കൊടുക്കുമ്പോ ആ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ കാതിൽ ഓതി കൊടുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീ തന്റെ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കാതിൽ ഓതി കൊടുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. നിങ്ങൾ ഇനി ചിന്തിക്കണം, ദൈവം കുരിശിൽ കിടന്ന് മരിക്കുമ്പോ, അവസാന ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വന്ന പ്രാർത്ഥന അമ്മ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ്. അമ്മ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് മരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പോലും ഓർത്തേക്ക്. അത്രമാത്രം അമ്മയ്ക്കും അപ്പനും ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. മിലാനിലെ ദുർഗണ പാഠശാലയിലെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാചകം ഇങ്ങനെയാണ്, ലൈഫ് ഈസ് മീനിങ്ലെസ് വിത്തൗട്ട് എ മദർ. ഇറ്റലിയിലെ ഈ കൊച്ചു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത കുട്ടികളെ പാർപ്പിക്കുന്ന ആ ദുർഗണ പാഠശാലയിലെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ എഴുതി വെച്ച വാചകമാണ്, ലൈഫ് ഈസ് മീനിങ്ലെസ് വിത്തൗട്ട് എ മദർ. അമ്മയില്ലാത്ത ജീവിതം അർത്ഥശൂന്യമാണ്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. ഈശോയെ 33 വർഷമാണ് തച്ചനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത്. ഈശോയെ കുറിച്ച് വചനം പറയുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ, ഈശോയെ പറയുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവനാ തച്ചന്റെ മകനല്ലേ, മേരിയല്ലേ അവന്റെ അമ്മ. ദൈവം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി പോലും ഒരു ആശാരപ്പണിക്കാരനായ ഔസേപ്പും യഹൂദ സ്ത്രീയായ മേരിയുമാണ്. ഈ മക്കളുടെയൊക്കെ ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങളാണ്. നല്ല രീതിയിൽ അവരെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഈശോ ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും വളർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് മാതാപിതാക്കൾക്കാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞ സമയം നിങ്ങളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം മക്കൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം,
ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൽ വളരണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നും നല്ല രീതിയിൽ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മക്കളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലെപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവരെ പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതാകാൻ ഇനിയും ഞാൻ എത്ര വളരണമെന്ന്. ഉള്ളിലെ നിഷ്കളങ്കതകൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ, ഉള്ളിലെ ഭാഗ്യം നമുക്ക് കൈമോശം വരാതിരിക്കട്ടെ. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Father. അടുത്തതായി ജോൺസൺ അങ്കിളിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛ, ബെഞ്ച് അച്ഛ, സിസ്റ്റർ ഷെഫീൽ ടോം, സിസ്റ്റർ തിരുവാല സഖ്യത്തിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ സിസ്റ്റർ സെജിൻ, ബാക്കി എൻ്റെ സഹകാരിക്കാരൻ ജോൺസൺ, മാതാപിതാക്കളായ ഇടവകങ്ങളെ, അതുപോലെ തന്നെ തിരുവാല സഖ്യം കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം വലിയച്ഛനും കൊച്ചച്ഛനും പറഞ്ഞതുപോലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി, അതായത് തിരുവാല സഖ്യം കൂട്ടുകാർക്കായി പ്രത്യേകം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ സിസ്റ്റർ ഓൾറെഡി ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതെന്നും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്നെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും അതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തിരുവാല സഖ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്ത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇനിയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വികാരിച്ചതിന് അതിന് കൂടുതൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് തരികയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അതിനുവേണ്ട എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ കൈക്കാരന്മാരെന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും നിങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Thank you. Next, I call upon Anina Martin and Neville Martin for a beautiful song. തീപിടിച്ച പാലുകം ധരിച്ച് യാത്ര ചെയ്തിടും, പൂപ്പിടിച്ച പാലുകം ധരിച്ച് യാത്ര ചെയ്തിടും, പൂർവികർ പകർന്നു തന്നൊരാ ആത്മജാലകേന്തിടും, പൂർവികർ പകർന്നു തന്നൊരാ ആത്മജാലകേന്തിടും. പോരുക പാരുക രക്തസാക്ഷിയാവുക, പോരുക പായുക രക്തസാക്ഷിയാവുക, ക്രൂശിതന്റെ ചങ്കിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ നീങ്ങുക, ക്രൂശിതന്റെ ചങ്കിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ നീങ്ങുക, പോരുക പായുക രക്തസാക്ഷിയാവുക, പോരുക പായുക രക്തസാക്ഷിയാവുക, ക്രൂശിതന്റെ ചങ്കിനോട് ചേർന്നു നമ്മൾ നീങ്ങുക, ക്രൂശിതന്റെ ചങ്കിനോട് ചേർന്നു നമ്മൾ നീങ്ങുക. യേശുവിന്റെ രാജ്യമെന്നും ഏകലക്ഷ്യമായിടും, യേശുവിന്റെ രാജ്യമെന്നും ഏകലക്ഷ്യമായിടും. തീരുകയില്ല പതറുകയില്ല മുന്നിലേക്ക് പോവുക നാം, തീരുകയില്ല പതറുകയില്ല മുന്നിലേക്ക് പോവുക നാം, പോരുക പായുക രക്തസാക്ഷിയാവുക, പോരുക പായുക രക്തസാക്ഷിയാവുക, ക്രൂശിതന്റെ ചങ്കിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ നീങ്ങുക, ക്രൂശിതന്റെ ചങ്കിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ നീങ്ങുക. അണിനിരയായി ചേരുക, ഒരുമയോടെ പോവുക, അണിനിരയായി ചേരുക, ഒരുമയോടെ പോവുക. ഇടനെഞ്ചിലെ കനലാണിപ്പോൾ കൃപ കാത്തിടാം, ക്രിസ്തുവിൻ ഗണഭൂമിയിൽ നിറമേക
പോരുക പായുക രക്തസാക്ഷിയാവുക ക്രൂശിതന്റെ ചങ്കിനോട് ചേർന്നു നമ്മൾ നീങ്ങുക ക്രൂശിതന്റെ ചങ്കിനോട് ചേർന്നു നമ്മൾ നീങ്ങുക പോരുക പായുക രക്തസാക്ഷിയാവുക പോരുക പായുക രക്തസാക്ഷിയാവുക ക്രൂശിതന്റെ ചങ്കിനോട് ചേർന്നു നമ്മൾ നീങ്ങുക ക്രൂശിതന്റെ ചങ്കിനോട് ചേർന്നു നമ്മൾ നീങ്ങുക ക്രൂശിതന്റെ ചങ്കിനോട് ചേർന്നു നമ്മൾ നീങ്ങുക ക്രൂശിതന്റെ ചങ്കിനോട് ചേർന്നു നമ്മൾ നീങ്ങുക. താങ്ക് യു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട രത്നം സിസ്റ്റർ ഷെഫി ടോമിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലായിരിക്കുന്ന സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി ജോയ്സ് അച്ഛനോടില്ല, രഞ്ജോജില്ല, കൈകാര്യം നയിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസ് അച്ഛ, ജോൺസ്റ്റർ പോയിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, ഏറ്റവും വിശിഷ്ട അതിഥികളായിരിക്കുന്ന തിരുവാല സഖ്യം കുഞ്ഞുമക്കളെ, എന്താണ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ 2 ദിവസമായി ആലോചിക്കുന്നു. തമ്പുരാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നില്ല. അവസാനം ഞാൻ തമ്പുരാനോട് ചോദിച്ചു, കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ പോകുന്നത്? അപ്പോൾ എന്നോട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയ ഒരു വചനമാണ്, യേശു ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതിയിലും മനുഷ്യരുടെ പ്രീതിയിലും വളർന്നു. കാറ്റഗിസം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഇവരുടെ ചിരിയും ആ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള മനസ്സും സന്തോഷമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും കൊച്ചു മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കുഞ്ഞു മക്കളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ അവിടെ ഒരു ഏകാന്തത നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ കൊച്ചു മക്കളുള്ളടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു മക്കളുടെ ചിരി കാണാൻ, അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കാണാൻ, അവർ കളിക്കുന്നത് കാണാൻ, ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം വേണമെന്ന് 1 മാസമല്ല, ഒരു 5-6 മാസം മുമ്പേ നമ്മുടെ വലിയച്ഛൻ ഇത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തിരുവാല സെക്കൻഡ് ഡേ വെക്കണമെന്ന് ഒരു 6 മാസം മുമ്പേ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കോവിഡ് കാരണം കൊണ്ട് കൊച്ചുമക്കളെ എങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, എങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളെ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയോടെയാണ് ഇത്ര സമയം ഇത് വൈകിയത്. അല്ലെങ്കിൽ CMLലേക്ക് മുൻപേ തന്നെ ഈ തിരുവാല സെക്കൻഡ് ഡേ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കിത് നീങ്ങിപ്പോയതാണ്. അപ്പൊ 6 മാസം മുമ്പേ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്ലാൻ ഇട്ടു, ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു, ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു, ആനിമേറ്റർ സിസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പലരോടും പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അവരുടെ ഡാൻസും അങ്ങനെ പാട്ടും ആക്ഷൻ സോങ്ങും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ട ആ പാട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകില്ല. ഇല്ലല്ലോ, ആ 2 പേര് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? എന്താണ്? പോരുക പായുക. എവിടെ പോരുക പായുക, പിന്നെ ഇതങ്ങനെ രക്തസാക്ഷിയാവും. അവർക്ക് ഇപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അധികം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ആ വചനം, ആ വാക്കുകൾ അവരുടെ മനസ്സിലെ ഫ്യൂച്ചറിലായാലും ഭാവിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പോരുക പായുക രക്തസാക്ഷി ആവുക. ആവണട്ടോ. അവൻ ചിരിച്ചോട് പറഞ്ഞു, ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു ഇവിടെ രക്തസാക്ഷിയാകാവുന്ന മക്കളാണ്. എന്താണ് ഈ തിരുവാല സഖ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സംഘടന വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അതാണ് നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കേണ്ടത്. എന്താണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം? എന്താണ് ഈ തിരുവാല സഖ്യം സംഘടന രൂപീകരിച്ചിരുന്നത്? ഇത് 1946 തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സംഘടന രൂപീകരിച്ചതിനെ
ഈശോയിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ അടുപ്പിക്കണം, എങ്ങനെ അടുപ്പിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഗുരുഭൂതർക്കും സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ സംഘടന രൂപീകരിച്ചത്. അപ്പൊ കൊച്ചു മക്കളെ നമുക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം, എങ്ങനെ ഈശോയെ പറ്റി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അവരാണ് നമ്മുടെ ഗുരു എന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചു പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗുരു. ആ നിഷ്കളങ്കതയും ആ സ്നേഹവും നമുക്കൊന്ന് കിട്ടിയാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു 4-5 പഠിക്കുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയിലെ കൃത്യമായി. അന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു 25 പൈസ, പണ്ടൊക്കെ 25 പൈസ 10 പൈസയൊക്കെ നല്ല മൂല്യമുണ്ടായിരുന്നു. 25 പൈസ മേശ പുറത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാനത് എനിക്കറിയാം, അത് എൻ്റെ അപ്പൻ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നല്ല മൂല്യമുണ്ട് എനിക്ക്. ഞാൻ ആ 25 പൈസ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ പ്ലാൻ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നോ, എന്താണ് നമ്മൾ പൈസ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശം എന്താ, എന്തിനു നമ്മൾ പൈസ എടുക്കുന്നേ? സാധനം വാങ്ങിക്കും, മിഠായി വാങ്ങിക്കും. എൻ്റെ പ്ലാൻ മിഠായി വാങ്ങിക്കണം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാൻ. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ 25 പൈസയും കൊണ്ട് ഞാൻ പോയി സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് 5 മിനിറ്റ് നടന്നാലാണ് സ്കൂളിൽ. അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് ധാരാളം കടകളുണ്ട്, ഏത് കടയിൽ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് കയറാം. പക്ഷെ ഞാൻ കയറിയില്ല. അവസാനം സ്കൂളിലെത്തിയപ്പോഴും എൻ്റെ ചിന്തയിലെ 25 പൈസ കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ മിഠായി മേടിക്കണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാൻ. അങ്ങനെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞും 4 മണിയായി. 4 മണിയായപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി, എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയും ഇരുന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടു. കൊച്ചു കുട്ടിയാണ്, 4ാം ക്ലാസ്സിലാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഇരുന്ന് കരയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനും മകളെ കളയുന്നത്? അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു എന്നോട്, എനിക്ക് ബസ്സിന് പോകാൻ കാശില്ല, 10 പൈസയാണ് അന്ന് ബസ്സിന് പോകാൻ വേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ കൊച്ചു പറഞ്ഞു, 10 പൈസയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, പക്ഷെ എനിക്ക് പോകാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, പൈസ എടുക്കാൻ മറന്നതാണോ അതോ ഇല്ലാതെയാണോ? അപ്പൊ കൊച്ചു പറഞ്ഞു, അപ്പൻ തരാൻ മറന്നു, അപ്പൻ തന്നില്ലാന്ന്. അപ്പൊ എന്തോ അറിയില്ല, എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ പൈസയുണ്ടല്ലോ, ഈ 25 പൈസ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്ത് ആ കുട്ടി ബസ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കും, ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് നടന്നു തന്നെ പോകും, സാരമില്ല മിഠായി പിന്നെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ ആ 25 പൈസ ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ആ കൊച്ചിയെ പോയി, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വീട്ടിൽ വന്നു. അപ്പൊ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക എന്തോ സന്തോഷമുണ്ട്, അതേസമയം നല്ല വിഷമമുണ്ട്. കാരണം അപ്പൻ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് നല്ല ഡ്യൂട്ടി. അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ വൈകുന്നേരമായി അപ്പൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 25 പൈസ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ആരെടുത്ത് ചോദിച്ചു. ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല, കാരണം എനിക്കറിയാം എനിക്ക് നല്ല ഡ്യൂട്ടി. ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ചോദിച്ചു, അപ്പോഴും മിണ്ടിയില്ല. അവസാനം അമ്മ ചോദിച്ചു, എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അതോടുകൂടി എനിക്ക് നല്ല സൂപ്പർ അടി കിട്ടി. അത് ഓർമ്മയുണ്ട്, 2 അടിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അമ്മ വേഗം എന്നെ വന്ന് പിടിച്ചു, സാരല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതൊക്കെ പക്ഷെ ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത്. ഞാനത് എൻ്റെ അപ്പനോടൊന്നും പറഞ്ഞു ചെയ്തില്ല. അവസാനം അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മയെ ഞാൻ അതൊരു കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു സന്തോഷം ഇന്നും എനിക്ക് ഇത്ര വയസ്സായിട്ടും കൊച്ചുനാളിൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, ഒരു നന്മ പ്രവൃത്തി ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തളർന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കൊച്ചു മക്കളോട് പറയാനുള്ളത്. കട്ടെടുക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ പപ്പടം അല്ലെ, അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് പഞ്ചസാര തിന്നും അല്ലെ, എന്തൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കട്ടെടുത്ത് തിന്നാൻ, കുറെ സാധനങ്ങൾ കട്ടെടുത്ത് തിന്നില്ലേ, തിന്നാറില്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കളവ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും അത് കാര്യമാക്കാറില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നന്മയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഭാവിച്ചതെങ്കിൽ അത് ദൈവം നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകും. അപ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളോട് പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യവും ഈശോ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഈശോയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം, ഏറ്റു പറയണം. തമ്പുരാൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരും, അനുഗ്രഹം തരും. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനോടും, ആനിമേറ്റർ സിസ്റ്ററിനോടും, വൈദികരോടും എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും സന്തോഷവും നന്ദിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sister. Next
ടീച്ചേഴ്സിന് വന്ദനം. ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർക്കും സിസ്റ്റേഴ്സിനും ടീച്ചേഴ്സിനും എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ കൂട്ടുകൾ. ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കാവൽമാലാഖയെ കുറിച്ചാണ്. കാവൽമാലാഖ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ്. ആ ചിത്രത്തിൽ 2 കുട്ടികൾ കേടായ പാലത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ 2 വലിയ ചിറകുള്ള മാലാഖ ഒരു അപകടം പോലും കൂടാതെ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നതാണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ആ ചിത്രം വളരെ ഇഷ്ടമായി. നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നത് മുതൽ നമ്മോട് കൂടെ എപ്പോഴും മാലാഖയുണ്ട്. പഠിക്കുമ്പോഴും കളിക്കുമ്പോഴും ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ മാലാഖയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ രാത്രി സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ മാലാഖമാർ മാത്രം കിടന്നുറങ്ങാതെ നമുക്ക് കാവലിരിക്കും. പിന്നെ വിശുദ്ധ ജർണാകൾക്കാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ വിശുദ്ധയ്ക്ക് കാവൽമാലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. പിന്നെ കുറെ സഹായങ്ങൾ ആ വിശുദ്ധയ്ക്ക് കാവൽമാലാഖ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കുർബാനയിൽ ഭക്തിപൂർവം കൈകൂപ്പി കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങൾ മാലാഖയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മാലാഖ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈശോയുടെ ഏൽപ്പിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കാവൽമാലാഖയുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഗുഡ് മോർണിംഗും ഗുഡ് നൈറ്റും പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കാവൽമാലാഖയ്ക്ക് ഞാൻ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലാരപ്പുള്ളിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാവൽമാലാഖയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒക്ടോബർ 2 പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അന്നേ ദിവസം നമ്മുടെ കാവൽമാലാഖമാരുടെ തിരുനാളാണ്. അന്നേ ദിവസം നമുക്ക് കാവൽമാലാഖമാരെ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. ഒരു വിശുദ്ധയായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കാവൽമാലാഖ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് എന്റെ കാവൽമാലാഖയെ കണ്ട എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് 1000 നന്ദി. ജയ് ക്രൈസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോയ്സ് അച്ഛനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇന്ന് തിരുവാതിര സംഗീതത്തിന്റെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ കുഞ്ഞുമക്കളെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? നിങ്ങൾ മനോഹരമായിട്ട് പരിപാടി നടത്തിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അധികപ്പറ്റായിട്ട് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈശോയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ സഭയിൽ അംഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചുത്രേസ്യയെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വളരെ ചെറുത് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കും. കൊച്ചുത്രേസ്യ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, പേരിൽ പോലും ഒരു കൊച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊച്ചുത്രേസ്യ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ ചെയ്തത് ഒരു കുഞ്ഞ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. വെറുതെ കുഞ്ഞായിരിക്കുക. അദ്ദേഹം കൊച്ചുത്രേസ്യ സിസ്റ്ററായിട്ട് പോലും പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഈശോയുടെ കയ്യിലെ ഒരു കുഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത? സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അപ്പനും അമ്മയും എപ്പോഴും കരങ്ങളിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയും ബോധ്യവുമായിരുന്നു കൊച്ചുത്രേസ്യയെ എപ്പോഴും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും പരിപാലിക്കും, സ്നേഹിക്കും, ലാളിക്കും, നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ മേടിച്ചു തരും. അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് തിരുവാതിര സംഗീതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം. അപ്പോ കൊച്ചുത്രേസ്യ പറയുന്നത് പോലെ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞിരിക്കാനും വർത്തമാനം പറയാനും ഉള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ. കൊച്ചുത്രേസ്യയും ഈശോയും
നമ്മെല്ലാവരെയും ഈ ദിവസം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുമകൾക്ക് ഈ ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും ഇന്ന് ഒത്തിരി ത്യാഗമെടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കും എല്ലാ പ്രാർത്ഥന ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി. അടുത്തതായി വേദിയിലെത്തുന്നു മനോഹരമായ ആക്ഷൻ സോങ്ങുമായി നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കൂടുതൽ വിശുദ്ധമാക്കാൻ ഇതാ വരുന്നു എബി അഗസ്റ്റിൻ. Matthew chapter 7 verses 1. Stop judging that you may not be judged. Luke chapter 18 verses 27. What is impossible for human beings is possible for God. Romans chapter 8 verses 31. What then shall we say to this? If God is for us, who can be against us? Psalm chapter 23 verses 1. The Lord is my shepherd, there is nothing I lack. Matthew chapter 5 verses 26. Amen, I say to you, you will not be released until you have paid the last penny. Matthew chapter 6 verses 11. Give us today our daily bread. Mark chapter 1 verse 11. And a voice came from the heaven. You are my beloved son, with you I am well pleased. Matthew chapter 5 verses 8. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Psalm chapter 91 verses 1. You who dwell in the shelter of the Most High, who abide in the shadow of Almighty. John chapter 4 verses 37. One source and another day. Thank you. Thank you, Eddie. Next, I call upon Reverend Father Joseph Putur to distribute the prizes. Proficiency Awards, Standard
first prize, Felicia Angel. Standard 1. Standard 1, first prize, Anton George. Standard 2nd, first prize, Harold Robin. Standard 3rd, first prize, Renita City. Standard 4th, first prize, Terence Tony. Thank you, Father. Thank you, Father. Next, I invite Reverend Father Benjo to give away the prizes. This is the second prize in proficiency. Standard UKG, Alan. Standard 1, Alan George. Standard Chris George, please. Standard 3, Leah Shine. Standard 4, Jared Jason and Karina Joy. Thank you, Father. Next, I invite Sister Shefi Dog to give a wonderful attendance prizes. First, Josephine and Jane. This is a full attendance, students' full attendance for last year. Josephine and Jane. Alan Joseph. Anjali Babu. Saina Edward. Maria Jasmine. Gerald Jason. Joe Vijay. Joe Vijay. Habib Babu. Thank you. Next, I got one our friends for a wonderful group dance. Dumtana 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 re, dumtana 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 re, dumtana dumtana dumtana
of expressing heartfelt gratitude to each and everyone for making this day a wonderful one and for turning this event as pleased as a part to keep it our lifelong memory. First and foremost, I thank the Lord Almighty, our loving Father, for blessing us with energy and wisdom to make this day a success. I take great pleasure in thanking our dear God, Reverend Father Joseph, for giving me this opportunity to exhibit our talents and thereby to raise pieces. I also feel happy to thank our dear assistant Vikas and our Vincent sister for their great support and encouragement in our spiritual growth. I feel so delighted to thank our dear teachers who worked so hard behind this great group. We feel so grateful to all our parents who took their time for their kids. Last but not least, I thank my dear friends for all your cooperation. Once again, thank you, Nana. Have a great day. Thank you. Thank you, Daniel.